ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗುರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗುರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ನೀಡುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೆ ಸಿಗಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Here in this lesson we are going to get only 5 important concepts. If you learn these 5 important concepts, then there is no need of taking tension and having any fear regarding the examination. Only 5 important concepts which we are going to study in this lesson. Among them, first concept will be discussed now. 5 important concepts ಗಳಿದಾವೆ ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿ. Among those 5 concepts, today we are going to be perfect about the introduction, and whatever is given in the introduction, that thing we are going to be perfect. In the same time, we are going to understand first important concept. Remaining 4 concepts can be understood in next 2 episodes. In next 2 episodes, per episode we are going to understand only 2 important concepts. Within 3 episodes we are going to be completely perfect and thorough regarding outcomes of democracy this lesson. ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಂತರ ಉಳಿದಂತಹ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಮುಗೀತು. ಏನು ಭಯ ಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ರೆಡಿ? ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸೌಂಡಿಂದು ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸರಿಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓನ್ಲಿ 10 seconds ಟೈಮ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಶ್ರವಣ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 minutes ಆಡಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೇ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ social science, if you understand the title or any subject, if you understand the title, then half of our tension will be completed. Here what we are going to understand in lesson alli ಏನು ಕಲಿತೀವಿ? Outcomes of democracy. We know the meaning of democracy. Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people. ಹೌದಾ? ಇದು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, the system of government which is followed in our nation, that is democracy. What are the outcomes? Outcomes andre enu modlu, outcomes means it is nothing but something which happens as a result of some process, some decision. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ which has happened due to one action, due to one decision or one process. ಅದರಿಂದ ಏನು ಆಗಿದೆ? Here, what is that process? Democracy. When we are having this type of government, when our Indians have decided to follow the democracy, after following the democracy, what is the result? ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. Here we are going to think about or study about the result or success rate of our democracy. What can we expect from the democratic government and what we cannot expect from the democratic government? Is our democratic government successful? Democratic government successful agayta illa? Adar nanತರ what can we expect from democratic government? Democratic government ಇಂದ ನಾವು ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? Only these things are going to be discussed in this lesson. Have you understood? ಏನನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ರೂಪಾ ಕೋರಿ ಅವರು, ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಲಿಂಗ್ಡೋ ಮ್ಯಾಡಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಲೆಸನ್ನಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ merits and demerits of democracy. Some students started to blame the democracy, means started to tell the demerits of democracy. Some people started to tell the merits of democracy. Such discussion or debate was going on. Anta situation kottidru. At the end of that debate or at the end of that discussion which was given in last year's textbook of democratic politics, adralli ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, there we finally concluded that democracy is the better form of government than others. ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. How can we say democracy is better than other forms of government? For that,
ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಈ ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಯಾಕೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುವು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ? ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊನಾರ್ಕಿ, ಮೊನಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್, or it may be dictatorship where complete power of the nation will be there in the hand of only one person, or it may be communist ruling. Whatever may be the other form of government, democracy is better than those forms of government. ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ? ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಇವನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಇಫ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ in the same, sorry, in all those times we can write these points only. What are those 5 points? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಪಕ್ಕ ಇರ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿತಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಸನ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಲಿಯಲ್ಲ. 30 to 40 minutes ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ರೆಡಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, democracy is considered as better than other forms of government because it allows room to correct its mistake. Though some mistakes are there in democracy, then also it can be corrected. That government will be ready to correct its mistake. Government ತನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಸೊ it should be accountable to the people. That means it is responsible to the people. So though mistakes are there in democracy, it can be corrected if government is not ready to correct. ನೀವೇನಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, then people will change that political party from ruling. Another political party will be given chance to form government. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ, mistake can be corrected in government, so it allows the room to correct its mistakes. No system is out of mistake. Everything or every system will be having its own mistakes, its own demerits, but such demerits can be corrected in democracy. It is the first point. What is the merit of democracy? First point, it allows room to correct its mistake. In room andre yado ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, space for correcting the mistake or chance to correct the mistake ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is it clear? Okay, next, democracy is better than other forms of government because it improves the quality of decision. Because in democracy every decision will be taken after long debates and discussions. ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನು ಎಲ್ಲದರೂ ನೋಡಿ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇನ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್, ಇನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಾರಿ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ನೀನು ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ಒಬ್ಬರ ಮೈಂಡ್ಗಿಂತ 2 ಮೈಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದೆನ್ more people should discuss, debate from all the perspectives, from all the viewpoints. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ದಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಓಕೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ದೋ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್ or dictatorship, in almost all the types of governments there will be inequalities. We cannot feel only in democratic governments only there are inequalities. Democratic government ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ inequality ಇರ್ತಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಡೊಳ್ಳಿನ ಹೊಡೆತ ಸೇಮ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ in all the forms of government there will be inequalities, but it promotes equality among citizens. It tries to bring equality, it tries to give equality to the people. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜನರಿಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡೋದು,
ಬೆಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಟರ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ when we are living in society, different community people will be there, the people with different views will be there, though they belong to the same religion, same caste or same economical background, difference of opinions are common. Different people want to develop the nation in different way. Each and every group of people will be having their own problems. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಹಳ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಜನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಿನ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳಾಗೋದು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್, ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಏನು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಹಾಕಿದ ಮೊದಲೇ ಹಿಡಿ, ಹೊಡಿ, ಕಡಿ, ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್, it will be the final. Right or wrong, it may not be considered properly, but in democracy conflicts can be solved easily. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಇನ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಮೈ ಬಿ ರಿಚ್, ಪುವರ್, ಅಥವಾ ಹೈ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದು ಆಗಿರಲಿ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ವೋಟ್ and each vote is having same value. As all the people's vote are having the same value, they are respected equally by political parties also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಎಲ್ಲರ ವೋಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಇವಿಷ್ಟು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 5 ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ನೌ? First one, it allows the rooms to correct its mistakes. Second one, it improves the quality of decision. Third one, it promotes the equality among citizens. Fourth one, provides method to resolve the conflicts. Fifth one, enhances the dignity of individual. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಒಂದು 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫರ್ದರ್. ಈಗ ಇವು 5 ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ದೀಸ್ 5 ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರಿಯಲಿ ದೇರ್? ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇವು ಇದಾವ ಸೊಸೈಟಿದಾಗೆ? ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾವ? ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್? ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೈತಾ? ಆಮೇಲೆ is democracy solving the conflicts in peaceful manner? Is democracy providing better equality? Has democracy reduced the poverty? Has democracy has given better decisions? ಇವಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಅಲೋಸ್ ದ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಅಥವಾ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅಲೋಸ್ ದ ರೂಮ್ಸ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇವೆರಡು ಎದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಈ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ
ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಇಕನಾಮಿಕಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಇರುವಂಥ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ 4 ಸರ್ ಎಷ್ಟು 1 2 3 4 5 ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಸನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತಾ? ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಕೌಂಟೇಬಲ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಗಿರೀಶ್ ಲಂಬಾಣಿ HM, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್. Whenever we speak to the people, all these merits are there in our nation? Our government successful ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, in most of the cases people say we are not completely satisfied by democratic government. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕಂತೀರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋನು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ such people will be less. But most of the people, though we are not completely satisfied with the democracy, then also we support democracy because we feel democracy is better than other alternatives. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಿಂಗ್ಶಿಪ್, ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಈ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ವಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಯಾಕೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್, ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ನಾವು more than hundreds of nations, more than 100 nations, they claim that they have democracy, they follow democracy. ನೂರಾರು ದೇಶಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, they claim they are following democracy because in their nation they conduct elections, in their nation there are political parties. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ಇರೋಂಥ ದೇಶಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತವೆ, ನಾವು ಸಹ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯನ್ನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ they claim they have democracy. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, in our nation we have election, in our nation there are political parties, in our nation we have fundamental rights to the people, so we are following democracy ಅಂತಾರೆ. But in each and every nation they have their own level of success. ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. How can we identify, how can we understand the success of each and every nation's democracy? By how much advancement or how much progress, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಮಚ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಟ್ ನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಬಟ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ವಿ ಫೀಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಶುಡ್ address all the problems, whatever the problems and whatever the mistakes are there in our nation, each and every mistake should be solved by democratic government only ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ 15 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 20 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ is seen, democracy is seen to be good in principles but felt not so good in practice. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಜೈ 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 ಅಂದ್ವಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕುಡ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ? ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೆಗೆದಾಗಿದ್ದಾರ? ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ we will find some mistakes. We will not feel completely happy. Because of that only this definition is given or this quotation is given. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ is seen to be good in principles but felt not so good in practice. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? we have to write the demerits of democracy. Have you understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗಂದ ತಕ್ಷಣ ಶುಡ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮಾರಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ಸ್? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಂತಿಂಥ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂತಿಂಥ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಶುಡ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ? ನೋ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಸನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರಿ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಮಾರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಜನ್. ಮಾರಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ಹಿಯರ್ ಬರೀ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗೇನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? That is the major concept which we are going to study now. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಮಾರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್. ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ economical level? It should also be solved by democracy. Politically it should also be solved by democracy ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ democracy is only form of government. What can it do, or what can we expect from democracy? It can do, or we can expect from democracy only few things, or mainly one thing, that is it can create condition in which we can achieve our goals. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋದು. ಅಥವಾ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಸ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಇನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಅರ್ಥದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಹೆಂಗಿದು ಎಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, in democracy each and everyone is having right to education. ಹೌದಾ? ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಟು ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕಲಿಯುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಇರುವಂತಹ 5 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್, ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ನಿಂದೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐತಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೊಂದು ಬೀಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದು, ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಐತಿ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೇನು, ನೀವು ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಎರಡೂ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್, isn't it, when we think about account in that manner. But when we compare to account
Or accountability in political science ಅಥವಾ democratic politics or in social science, when we are thinking about accountable, whatever the decision taken in the government, whatever the amount spent by the government, or whatever the amount taken by the government, ಅಮೌಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಗಿರಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಕ್ಕೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಅಕೌಂಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್, in all those situations, or what are the views of people, what are the opinions of the people, for that government should be responsible. Government ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಣನ ಮುಂದೆ ಕಿನ್ನೂರಿ ಬಾರಿಸ್ದಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜನ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ತಿಳಿದಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟು ಪೀಪಲ್. Next, it should be legitimate, means according to the rule only every decision in the government has to take place, and the party which comes to rule, that should also be elected by the people only. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಸಹ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವು ಮೂರನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. Whenever we think about any democratic government, what we feel in that nation, people should elect the government. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೆದ್ದಂಗೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್, whenever we think about accountable government, we want the government which is elected by the people. When government is elected by the people, it should give all the means it will give all the details to the people. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದಾನೇ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಜನನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it gives all the information to the people when it is elected by the people. And in the same time, whenever decision is taken, people, if they need, they must have the capacity or power to influence the decisions. ಡಿಸಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅವರಿಂದ ಗೆದ್ದವ್ರ ಮೂಲಕರಾಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮೀಡಿಯಾನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜನರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನಂತೀವಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಜನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ they have to ask the vote from people. So government gives all the details to the people ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಥವಾ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಐತೆ, ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ 2 crore rupees ಐತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ 2 lakh rupees ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈ ಸೈಟ್ ಐತಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಿ ತಗೊಳೋರೆಲ್ಲ ಬರೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನಿ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ರು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಮೀಡಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್
we blame that means we blame democracy because it consumes lot of time. It is not so efficient. ಬಹಳ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ರೂಲಿಂಗ್, because only one person who is in the power, he is not at all going to bother about anyone. Whatever comes to his mind or whatever guidance he gets, according to that he is going to take the decision. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ when it comes to democracy, here number of people are there who should be, that means who should discuss, ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. though we consider it is negative point of democracy, but also when decision is taken by dictator, ಅವರಿಂದ ಡಿಸಿಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂತಂದ್ರೂ ಸಹ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆದರೆ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್, ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ better decisions because these decisions have been taken place after thinking about all the positives and all the negatives. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆನ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು know about the decision making process, how decisions have been taken by the people who are in power, representatives ಅಥವಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನದು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್, proper process and rules and regulations should be followed. Though they consume the time, then also it is very good, because when people want the information, right to information act ಐತಿಗ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we are having the right to ask it. have understood? ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಮೊದಲು ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. in democracy, if we have to tell any government is accountable, then it should have transparency. Transparency ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಇಟ್. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಆಲ್ ದ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಲೀಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ UPA ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡೋದಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೈತಿ. ಇಂಥ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. So such means or such methods, such mechanisms have to be made by the government. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿನೂ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ there must be transparency, because people will be having the right to get the information and right to examine the decision taken by the government. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಏನೇನೋ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು criticize the government, or each and every decision taken by the government or laws made by the government, they must be debated in media, debated by the people.
ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ರೈಟ್. ಜನಕ್ಕೆ ಆ ರೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವಿಷ್ಟೂ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಿವಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮ್ಮರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಭಾಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ that must be created by the democratic government. Andre first condition or first expectation or first outcome of democratic government can be accountability, or accountable, responsible and legitimate government should be there. We can expect it, or that it can be expected by the people. Here, if you want the government to be accountable or responsible and legitimate, government should be elected by the people, and people should have the right, that means people should be allowed to debate on all the decisions of the government and all the laws of the government and also all the programs of the government. Arthata ಸ್ನೇಹಿತರೆ, people should be allowed to get the information. There must be transparency. To have the transparency, government should follow some processes or rules and regulations in taking all the decisions, though it takes the time. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ when we think about accountability, our governments are having 50% success rate check ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಲ್ಲ. In accountability, our governments are having 50% success rate because they conduct election, they allow the people to do the debate. Have you understood? In our nation, if you take the example of India, in our nation we are having right to information also, right to information act, RTI ಅದನ್ನು ಮಾಡಿವಿ. ಹಂಗಾಗಿ these are the positives in respect of this. ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು 50-50 ಅಂದೆ. 50% ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ 50% ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಸಿವಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಆಲ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು 50% ಸಕ್ಸಸ್ 50% ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ಬೋದು. ಏನನ್ನ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಸಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ corruption cases. Whenever we see, we can't say democratic governments are more responsive to the people. ಜನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Though in some other nations, mainly South Asian nations, in which there are, that means they do not follow democracy, in those nations also people want democracy. Democracy illad deshdak kelidrunu people feel if anyone elected from our side, if that person rules, then it is better antare. Yakandre that person will be obedient to these people, because again that person has to ask vote, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದಾನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ 50% ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೋ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೇಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಟು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಶೇಪ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಜನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಶೇಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂತಾರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ
cases, we find that government is not more responsive to the people. Whatever the views of majority against them, so many decisions will be taken, and then government is having more corruption. Andre corruption ಐತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರೀ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿದಲ್ಲೇ ಕರಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನ ಒಂದು ಬುಕ್ದಾಗ ಬರ್ದಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಾಗೂ ಸಹ ರಾಜರ ರೂಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕರಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಕರಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. Have understood? We should not feel only democracy is the corrupt form of government. But here we are having room to correct our mistakes. So we can consider it is better form of government, because here who are ruling, they are ruling on behalf of us. Legal ಆಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೂಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮುಗಿತು. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದ್ರಾಗ 50% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್. ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಜೊತೆಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ? ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಸಡನ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ so many people have to be consulted. So only better decisions will be there in democracy, which will be accepted by the people and which are more effective. Idan nanತರ democracy is seen to be good in principles but felt not so good in practice. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾಳಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ economic growth and development, ನಂತರ reduction of inequality and poverty ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ accommodation of social diversity and dignity and freedom of citizens ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 9 ಲೆಸನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೈನ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಿನ್ನೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದು ಸಹ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಎಡಿಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಫೋಟೋಗಳು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಅನಿಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ಬರೋಂಗಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ okay, so to get best government, even though it's dictatorship or democracy, people have to support kinta hechigi people must be active. If people are active, if people point out the mistakes of the democratic government, it can be there in correct position. Have you understood? But in dictatorship, people will not be having any right. Whatever the decision taken by the dictator, it will be final. But in democracy, we are having right to express our views. So it is considered as better form of government. Because in dictatorship, no one is allowed to criticize the government. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಾಯ್.